Namaste and good evening. Welcome to this NENCID Talk program. My name is Jigyasha Rai Yangkhurung, an Executive Committee member of Nepal National Committee on Irrigation and Drainage NENCID. I'd like to start with a short background of NENCID. NENCID is the National Committee for ICID, International Commission on Irrigation and Drainage. It was established in 1950 AD, and Nepal has been a member of ICID since 1973. Membership of ICID consists of national committees who represent their countries and organize under the departments responsible for irrigation, drainage, or agriculture water management. National committees like NENCID generally include multidisciplinary professionals such as planners and policymakers, water managers, hydrologists, irrigation and agriculture engineers, agriculturists, geologists, social scientists, research scientists, and educationists working in the related areas. If you want to be a member of NENCID, please contact us at nencid.nepal@gmail.com or visit us at Department of Water Resources Irrigation, Jaulahi, Lalitpur. NENCID has been organizing this monthly talk program as a part of Irrigation and Drainage Talk series. Thank you all for your participation, love, and support. If you have any comments or suggestion or feedbacks to make this program even better, please share your comments and feedbacks to us. We will share the information regarding the 15th episode at the end of this event, so please be with us till the end. Now, before starting the main event, I'd like to start some of the ground rules. Today's session will be an hour long. First 20 minutes will be a presentation, which will be followed by a question and answer or discussion round. During the session, please kindly mute your microphone. And to ask questions or comments or to express your viewpoints, we encourage you to maximize the use of chat box. In order to share your opinions verbally, please unmute yourself before speaking. With this brief background, I would like to invite Professor Dr. Vishnu Pandey from Institute of Engineering, Pulchowk Campus, who is also an executive committee member of NENCID, to introduce the panelists and to introduce the speaker and moderate the session. Thank you so much. Thank you so much, Jigyasha madam. Welcome to you all in this today's 14th episode of the talk series. Today we are very pleased to introduce our own Dr. Rajan Bhattarai. Next slide, please. We will be talking today about future perspectives of hydromet services in Nepal. It's really a catchy topic in terms of how we should get prepared in future. We will be highlighting details later on. I think many of us know about Dr. Bhattarai very well. He's currently as Deputy Director General at Department of Hydrology and Meteorology. But he started his career as an irrigation engineer with the Department of Water Resources and Irrigation since 2006. He worked in various capacities, for example, as a senior divisional engineer in the same department during 2014 to 2020. During his long professional career as an irrigation engineer, he has had an ample experience as team leader, deputy team leader in various irrigation projects in Nepal. Currently, Dr. Bhattarai has been working as a Deputy Director General in DHM, as I mentioned earlier. He is also the hydrological advisor for Nepal in the World Meteorological Organization. He is involved continuously in research activities, particularly in the field of flood hydrology. He has received several awards and fellowships in his career. His core area of research interest and expertise lies on a broader areas of multidisciplinary water resource planning and management, including flood risk assessment and hydrological modeling. He received Bachelor in Civil Engineering and Masters in Water Resource Engineering from Tribhuvan University in Nepal and PhD in Civil Engineering from the Tokyo University in Japan. With this very brief introduction about Dr. Bhattarai, I would like to hand over the floor to him for a very interesting talk. Jigyasha ji, please make him co-host. Thank you. Thank you very much, Vishnu ji. I said, can I share my screen? Yes, yes, please, you can. Okay. So, and you will have around maximum of 30 minutes. Thank you. Okay. Okay.
Is it slide sharing mode ma aira chaina? So is it okay? Yes, now it's okay. Okay. Yes. Thank you very much, Dr. Vishnu, for introducing me to all the participants in this talk series program. One thing I would like to, permit Dr. Vishnu for me to speak in Nepali and both in English so that I can convey my message much better. Is it fine? Perfectly fine. We all are Nepali. Participant today. Thank you very much, Dr. Vishnu. Today's topic is future perspective of hydromet services in Nepal. So basically, today I will present in my presentation will be in the two parts. First part will be I will present some status of hydrometeorological services in Nepal in the present prospect, and then I will, in the second part, I will talk about the future perspective of hydromet services in Nepal. So let's go into the first part. What is the present status of hydromet services in Nepal? यसमा चाहिँ कुरा गर्दाखेरि अहिलेको हाम्रो हाइड्रोलोजिकल hydromet services मा we have several stations all over Nepal. For example, for the the meteorological stations, we have more than 400 stations, out of which these are the locations of the meteorological stations, consisting precipitation station 290, and there are many other stations as well. The list is over here, and which cover most of the part of the country. And these are some of the stations that we have installed all over Nepal. The first one is the precipitation general precipitation stations, and the another is the tipping bucket, which transmit the data frequently at 10 minutes interval to DHM. And the lightning, there are the 9 lightning stations, and we have also radio sound stations in Tribhuvan University, which run. यो चाहिँ हाम्रो radio sound चाहिँ हरेक दिन बिहान 5:30 मा त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट उडाउने गरिएको छ। र यसले चाहिँ बेसिकली चाहिँ यो अपर एटमोस्फियरको चाहिँ विभिन्न डेटाहरु चाहिँ क्लाइमेटिक डेटाहरु र एटमोस्फेरिक डेटाहरु चाहिँ हामीलाई पठाउने गर्दछ। त्यस्तै we have the automatic weather stations, which consist of the many parameters of climates, including precipitations, humidity, temperature, and many others. And we do have another stations, air quality monitoring station at Nagarkot, though there is some issues of its running, but we do have one station for air quality monitoring. And recently, with the help of the World Bank, we have established one radar stations in Gurase Surket, which is under operations. And दुईटा चाहिँ हामीले अहिले यो रिब्दीकोट पाल्पा मारा अर्को चाहिँ उदयपुरमा चाहिँ राडर स्टेशन्स इस्टाब्लिश गर्दै छौं, वेदर राडर स्टेशन्स। यो राडर स्टेशनको इस्टाब्लिश यो तीनवटा राडर स्टेशन चाहिँ फुल फंक्सनलमा आएपछि we will cover the whole Nepal for our climatic variables, हैन। यो फोरकास्टिङको लागि पनि र यो क्लाइमेट प्यारामिटर्सहरु लिनको लागि चाहिँ होल नेपालको चाहिँ यो राडरको युजबाट गर्न सकिन्छ। त्यसपछि चाहिँ मेरो विचारमा हाम्रो हाइड्रोमेट सर्भिस चाहिँ we will go in another level of our services, though there is some issues of this radar. यो चाहिँ नेपाल जस्तो यो हिल्ली कन्ट्रीहरुमा चाहिँ यो राडरको यो भ्यालीजहरुमा जुन बीचको भ्यालीहरु छ, यो भ्यालीहरुलाई चाहिँ प्रोपर कभर गर्न, प्रोपर त्यसको डाटाहरु कभर गर्न चाहिँ केही समस्याहरु आउँछ भनेर we have also proposing some other type of the radar in some valleys, particularly Kathmandu, Pokhara valleys हरुमा चाहिँ अरु radar systemहरु पनि लोकल लेभलको राख्नु पर्छ जस्तो लाग्छ। Though it covers quite well, not only in Nepal but also the large area of India. है अब यो चाहिँ हाम्रो हाइड्रोलोजिकल स्टेशन्सहरु जुन रिभरको फ्लो मेजरमेन्टको छ त्यसको चाहिँ विभिन्न स्टेशन्सहरु मैले यहाँ देखाएको छु अहिले रनिङ भएको। अहिले तत्काल रनिङ भएको स्टेशन्सहरु चाहिँ 193 छ र त्यसमा चाहिँ यो रियल टाइम बेसिसमा जसले चाहिँ हामीलाई डाटा चाहिँ 10 मिनेट्सको इन्टरभलमा पठाउँछ, त्यो चाहिँ 140 वटा त्यस्तो स्टेशन्सहरु हाम्रो रनिङ कन्डिसनमा देखिन्छ।
भने त्यस्तै यो स्नो र हाई हिमालयमा पनि केही स्टेशन्सहरू हामीले इस्टाब्लिस गरेका छौँ जसले गर्दाखेरि हाई हिमालयको डेटाहरू चाहिँ हामीलाई प्राप्त होस् स्नो लगायत त्यहाँको चाहिँ क्लाइमेटिक प्यारामिटर्स र स्नोको चाहिँ एरिया अब त्यसको डेप्थ स्नो डेप्थ लगायतका प्यारामिटर्सहरूको लागि पनि 11वटा स्टेसन चाहिँ अहिले रनिङ अवस्थामा छ। These are two photographs of hydrological stations. एउटा चाहिँ यो राइट लेफ्ट साइडको चाहिँ यो म्यानुअल र यो सेमी अटोमेटिक दुईटा देखाएको छ। ड्यू टु द एडभान्समेन्ट अफ द टेक्नोलोजी द सेमी अटोमेटिक टाइप जुन त्यो ठुलो बिल्डिङ देखाएको छ द्याट इज अलमोस्ट चाहिँ अहिले एब्सोल्युट भइसकेको छ एन्ड वी आर गोइङ टु दि यो राडर सिस्टममा गएका छौँ अहिले। यो जुन राइट साइडमा देखाएको छ द्याट इज द अटोमेटिक स्टेशन्स and which send us the data in every 10 minutes. 10 minutes मा चाहिँ हामीलाई यो वाटर लेभल चाहिँ रिभरको वाटर लेभलहरुको डेटा चाहिँ हामीलाई सेन्ड गर्छ। र म्यानुअल स्टेशन्सहरु चाहिँ हामीले खास गरी यो डाटा पब्लिकेशन्स हाम्रो बुकहरु पब्लिकेशन्स र यो हिस्टोरिकल डाटा पब्लिकेशनको लागि चाहिँ स्टिल वी आर युजिङ द म्यानुअल स्टेशन्स which takes the data from 3 times a day हैन 3 चोटी चाहिँ हामीले डाटाहरु लिन्छौं। एउटा चाहिँ यो 8 बजे बिहान 12 बजे दिउँसो र 4 बजे साँझमा गरेर तीनटा डाटा चाहिँ म्यानुअल स्टेशनबाट म्यानुअली हेरेर लिन्छौं। त्यसको आधारमा चाहिँ अहिलेसम्म चाहिँ यो डाटा पब्लिकेशन्सहरुको काम गरिरहेछ। तर हामीले यो अहिले फ्लड लगायतको यो रेगुलर रिभर मोनिटरिङमा चाहिँ खास गरी अटोमेटिक स्टेशन्सहरु एस्टाब्लिश गरेर अहिले चाहिँ नेपालमा काम भइरहेछ। These are some photographs in the snow stations हैन। स्नो स्टेशन इज अ भेरी अलिकति डिफिकल्ट र माथिको पार्टको मोनिटरिङको लागि चाहिँ one pictures in the upper part I have shown the Yala glaciers को स्टेशनको देखाएँ जुन लाङटाङमा छ र तल चाहिँ यो छोरोल्पामा भएको स्नो स्टेशन्सहरु देखाएँ। I just want to convey my message that we are also monitoring the higher Himalaya because there is many issues on the climate change को issuesहरु पनि climate change को issuesहरु पनि भएकोले गर्दाखेरि we have I have shown some pictures from the snow stations over here. So, okay, these are some of the activities that I've done in DHM and through many other agencies. From the very beginning of 1980s, we have monitoring the different glaciers in Nepal. यसमा चाहिँ अब अहिले सिमोडदेखि लिएर अब ट्रिवन युनिभर्सिटीहरुले पनि यसमा चाहिँ कन्टिन्युअस काम गरिरहेछन्। दे have many fought to find the अब नेपालको चाहिँ यो ग्लेसियर्सहरुको जुन रिट्रिटको कुराहरु छ यसमा चाहिँ कामहरु रहेछन्। वी हैव सीन याला ग्लेसियर्सको हामीले फोटोग्राफ्स हेर्यौं भने 1982 देखि 2009 सम्म चाहिँ हाउ द स्नो एन्ड ग्लेसियर्स आर रिट्रिटिङ भन्ने कुरा पनि देखिन्छ। त्यस्तै यो Rimba Samba glaciers लाई पनि हेर्यौं भने how the climate change or other impacts are in our Himalayas भन्ने कुरा पनि देखिन्छ। अब त्यस्तै we have worked अहिले चाहिँ यो अप्पर हिमालयकै रिजन्सहरुमा चाहिँ ग्लफ रिडक्सन सम्बन्धी पनि एक्टिभिटिजहरु चाहिँ भइरहेको छ हैन। त्यसमा चाहिँ यो पुरानोमा हामीले छोरोल्पाको यो gulf light reductions गर्नको लागि there are some photographs which shows the activities to reduce the gulf हैन छोरोल्पामा and also the recently भन्दा पनि 2017 मा चाहिँ the Inja glacier lakes is also lowered है by 3.4 meters। मैले यो राइट साइडमा को फोटोग्राफ्सहरु देखाएँ। These are the activities which we are done in the upper Himalaya part to reduce the risks of the floods and other disasters. And one of the activities we recently working from 18-19 देखि हामीले एउटा चाहिँ एभरेस्ट एक्सपिडिसन को काम पनि सुरु गरेका छौं। and that is with the help of यो नेशनल जियोग्राफिक सोसाइटी त्रिवेणी युनिभर्सिटी र अहिले रिसेन्टली हामीले चाहिँ यो हाम्रो राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा यो राष्ट्रिय निकुञ्ज विभाग सहित 4 पक्षीय चाहिँ एउटा एमयू पनि साइन गरेर we are trying to work out in the Everest को चाहिँ overall climatic phenomena लाई राम्रोसँग अध्ययन गर्नको लागि भनेर चाहिँ we have established 6 stations in Everest। अहिलेको सबभन्दा हाईएस्ट मा चाहिँ 8810 meters मा चाहिँ हामीले stations we have established the stations
and which is one of the highest उसमा भएको चाहिँ स्टेसन भनेर चाहिँ गिनिज वर्ल्ड रेकर्डमा पनि यो राखिएको छ. सो हायर हिमालयमा पनि देयर आर मेनी जुन चाहिँ हामीलाई नर्मली थाहा हुँदैन हायर हिमालयको एक्टिभिटिजहरू त्यो चाहिँ मैले अलिकति प्रस्तुत गर्न खोजेँ. एन्ड अनदर एक्टिभिटिज इन हाइड्रोमेट सर्भिसेसमा चाहिँ भइरहेको भनेको यो म्याथमेटिक सर्वेज यो हायर हिमालयमा भएको यो हिमतालहरूको सर्वेक्षणहरूको काम पनि कन्टिन्युअसली DHM एन्ड देयर आर सेभरल अदर अर्गनाइजेसन्सहरूले पनि म्याथमेटिक सर्वेजहरू गरेर त्यसको रिजल्ट्सहरू पब्लिस गर्न खोजिरहेको छ. मैले खास गरी यो DHMबाट चाहिँ सेफ अक्सेन्टीको म्याथमेटिक सर्वे गरेर यसको चाहिँ ओभरअल मतलब एरिया डेप्थ लगायतको रिजल्ट्सहरू पब्लिस चाहिँ हामीले विभिन्न समयमा गरेका छौँ. 2004, 2008, 2019मा पनि यसको सर्वे भएको छ. त्यस्तै छोरोल्पामा 1994, 2002 र रिसेन्टली वी हेभ स्टार्टेड the another mathematics survey र GPR survey चाहिँ 2022 मा पनि वी हेभ इस्टाब्लिस्ड. इम्जामा पनि म्याथमेटिक्स सर्वे भएको छ. मलाई ठ्याक्कै त्यो डेट आई हेभ नट कन्फर्म सो आई डोन्ट राइट. त्यस्तै लोवर बरुनमा वी हेभ स्टार्टेड the survey in this year in lower Barun and also कपुजेमा पनि हामीले स्टार्ट गरेका छौँ. and there are other agencies which have done the several mathematic and other surveys in the higher Himalaya glacier lakesहरूमा चाहिँ सर्वेको कामहरू पनि एक्टिभिटिजहरू पनि भएको छ. मैले योदेखि बाहेक चाहिँ यो लेक्सहरूको म्याथमेटिक र अरू स्टडीको काम पनि DHMले पनि गर्छ र अदर एजेन्सिजहरूले पनि गरेको छ. फर इक्जाम्पल राला लेक्स एन्ड राला लेक्स एन्ड दि फेवा लेक्स दि यो मिड हिल्समा भएको लेक्सहरूमा पनि कामहरू भएको छ. अब यो दिस इज द भेरी सिम्पल थिङ्स. दि डाटा प्रोसेसिङ एन्ड डाटा पब्लिकेसन्सको काम हामीले कन्टिन्युअसली गरेका छौँ. फ्रम 1962 देखि कन्टिन्युअस पब्लिस भइरहेको छ. नट फर अल द स्टेसन्स बट दिस टाइम वी हेभ पब्लिस्ड यो भर्खरै 1 month not 1 month यो 1 month within the 1 month we have published up to 2019 सम्मको डाटा पब्लिस गरेका छौँ. maybe we many of us know about that. त्यसमा चाहिँ 103 स्टेसन्सको डाटा छ. तर सबै डाटा चाहिँ 2019 सम्मको छैन. मेरो विचारमा 57 to 60 स्टेसन्सहरू चाहिँ 2019 सम्मकै पब्लिस छ भने अरू स्टेसन्सहरू चाहिँ अलिकति ग्याप्स भएर पनि पब्लिस भएको छ बिकज अफ द क्वालिटी एन्ड अदर इस्युज. माथि अलिकति so then अलिकति छोपे एकछिन है. माथिको टाइटल सरी and there are several services were provided from DHM and all over Nepal. One of these services is the weather forecasting service. हाम्रो चाहिँ वेदर फोरकास्टको सर्भिसहरू पनि मतलब हामीले भन्दा पनि अब नेपालमा त्यो सर्भिसेसहरू छ भन्नु खोजेको मैले अहिले आजको दिनको प्रेजेन्टेसनमा चाहिँ. So the basically currently the 3 days weather forecast को सर्भिस चाहिँ 365 दिनै हुने गरेको छ. जुन चाहिँ 2 times a day हैन. बिहान 7 बजे र बेलुका 7 बजे चाहिँ पब्लिस्ड हुन्छ. त्यसदेखि बाहेक चाहिँ if there is some special event हैन कुनै स्पेशल इभेन्टहरू भयो भने फर इक्जाम्पल दि डडेलो या यस्तो इभेन्टहरू पनि भयो भने स्पेशल वेदर बुलेटिन्सहरू पनि पब्लिस्ड हुने गरेको छ. जस्तो ताउटे र यो यासको मैले एउटा इक्जाम्पल राखेको छु. यास साइक्लोन जाउँदाखेरि चाहिँ केही दिन अगाडिदेखि नै दिस टाइप अफ इभेन्ट इज गोइङ टु ह्यापन भनेर पनि यस्तो स्पेशल बुलेटिन्सहरू पनि जारी हुने गरेको छ. देन त्यस्तै यो कुनै खास मनसुनको कुनै खास चिजहरू चाहिँ नेपालको नजिक देखियो र त्यसले चाहिँ कुनै इभेन्टहरू गर्ने आटे कुनै चाहिँ डिजास्टर्सहरूको सम्भावना छ भने पनि त्यही यस्तो विशेष मनसुनी बुलेटिन्सहरू पनि पब्लिस हुने गरेको छ. एन्ड देन आफ्टर दि वान आई सो वान अफ दि एक्जाम्पल अफ सल. यो सलको जुन एट्याक चाहिँ नेपालमा 77 सालमा भएको थियो त्यसको लागि पनि यसको वेदरको प्याटर्न्स र यो एयरको प्याटर्न्सहरू अनुसार चाहिँ कसरी त्यो सलको मुभमेन्ट हुन्छ भन्ने हिसाबले पनि चाहिँ यो बुलेटिन्सहरू चाहिँ यसरी पब्लिस हुने गरेको छ. त्यसदेखि बाहेक चाहिँ यो DHMले अहिले दिइरहेको सर्भिसमा चाहिँ एग्रिकल्चर वेदर सर्भिस भनेर हरेक विक चाहिँ यो नार्कसँगको समन्वयमा चाहिँ यो एग्रिकल्चरको हिसाबले विभिन्न प्यारामिटर्सहरू राखेर विकली एग्रिकल्चर चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्ने कुराको फोरकास्ट पनि चाहिँ यो दिने गरेको छ.
एन्ड द क्लाइमेट सर्भिसमा चाहिँ अब एभ्री डे चाहिँ वान डे बिफोरको चाहिँ हाम्रो ओभरअल नेपालमा कस्तो वेदर रह्यो होइन, प्रेसिपिटेसन, टेम्परेचर लगायतको अवस्था कस्तो रह्यो भनेर यो म्यापिङको फर्ममा पनि र रिपोर्टको फर्ममा पनि चाहिँ यो पब्लिस गर्ने गरेको छ। र यसमा चाहिँ हाम्रो यो एभरेजसँग कसरी चाहिँ यो वर्षको अथवा करेन्टली चाहिँ कसरी डेभिएट भइरहेछ, कस्तो खालको चाहिँ क्लाइमेटिक अवस्था छ भनेर पनि रिपोर्टिङ्सहरू गर्ने गरेको छ। अब त्यस्तै यो क्लाइमेट सर्भिस अन्तर्गत चाहिँ हामीले हरेक मनसुन सुरु हुनुभन्दा अगाडि चाहिँ यो पालिको मनसुन इभन दो देयर आर सम इस्युज इन द मर्निङ, बट हामीले चाहिँ मनसुन्सको ओभरअल अलिकति लङ मिड टर्म फोरकास्टिङको अनुसार मनसुन कस्तो हुन्छ भनेर पनि बुलेटिन्सहरू दिने गरेका छौँ। त्यस्तै वेदर समरी भनेर अलिकति लङ टर्म मतलब एनुअल वेदर समरीको रिपोर्ट्सहरू पनि पब्लिस भइरहेछ। र त्यस्तै चाहिँ यो क्लाइमेट ट्रेन्ड्स होइन, कसरी क्लाइमेटको ट्रेन्ड चाहिँ अब प्रिभियस क्लाइमेटिक ट्रेन्डहरू कस्तो भइरहेछ भनेर अलिकति लङ टर्म बुलेटिन्सहरू रिपोर्ट्सहरू, र त्यस्तै ओभरअल क्लाइमेटिक सिनारियोमा चाहिँ नेपालको वेदरहरू र क्लाइमेट सिनारियो कस्तो हुन्छ भनेर पनि चाहिँ यो क्लाइमेट सर्भिस अन्तर्गत चाहिँ देयर आर मेनी पब्लिकेसन्स। And one of the other important services we have, I mean, it is given in the hydromet service, aviation sector ma pani yo services cha. र एभिएसन सेक्टरमा ट्रिब्युन यो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा चाहिँ there is a dedicated team over there continuously 24 hours त्यो फङ्सनिङ हुन्छ। एन्ड डिफ्रेन्ट यो आइकाओको नियम अनुसार चाहिँ यो आधी घन्टामा दिनुपर्ने वेदर रिपोर्ट्सहरू जुन पाइलटलाई दिनुपर्ने अथवा एभिएसन सेक्टरलाई दिनुपर्ने, र यो अर्को चाहिँ यो ग्लोबल डेटाबेसमा चाहिँ हाम्रो यहाँको वेदरहरूलाई हाल्ने काम चाहिँ हुन्छ, जसले चाहिँ इनरुट सर्भिसेस खास गरी अप्पर यो बोइङहरू यो माथिल्लो लेयरमा चल्ने प्लेनहरूको लागि चाहिँ इनरुट फोरकास्टदेखि लिएर त्यहाँ दिनुपर्ने बेसिक प्यारामिटर्सहरू पनि प्रोभाइड गर्ने गरेको छ। एन्ड देन अनदर मेजर उसमा अहिले हाइड्रोमेट सर्भिसमा भइरहेको काम भनेको आई वुड लाइक टु सो दी यो फ्लड फोरकास्टिङ र अर्ली वार्निङ सिस्टम वान अफ दी मेजर कामको रूपमा भइरहेछ। वी अल नो द्याट फ्लड हजार्ड मेजरमेन्टमा दुईवटा मेजर अप्रोच छ। वान इज द इन्जिनियरिङ स्ट्रक्चर अप्रोच होइन, जसमा चाहिँ टेक द फ्लड अवे फ्रम द पिपुल भन्ने कन्सेप्टमा काम गर्छ होइन। फ्लडलाई चाहिँ पिपुलको नजिक पुग्न नदिनको लागि वी आर कन्स्ट्रक्टिङ सो मेनी म्यागमेन्ट्स इन नेप्लिज रिभर। एन्ड द अदर एप्रोच चाहिँ टेक द पिपुल अवे फ्रम द फ्लड भनेको पिपुललाई चाहिँ बरु फ्लडसँग नजिक बस्न नदिनको लागि चाहिँ वी विल डु द अर्ली वार्निङ सिस्टम्स एन्ड फोरकास्टिङ सो द्याट पिपुलहरू चाहिँ के अरे यो फ्लडको बेला चाहिँ अर्ली चाहिँ त्यो रेस्पोन्स गर्न सकुन्। र यो काम चाहिँ अहिले डिएचएम लगायत डिएचएमको डेटाबेसमा बसेर देयर आर अदर एजेन्सिज गभर्मेन्ट एजेन्सिजहरूको चाहिँ एउटा नेटवर्कबाट चाहिँ दिस वर्क इज ह्यापनिङ। यो चाहिँ अब लो कस्ट पनि हो, र मेरो विचारमा अब यो इन्जिनियरिङ स्ट्रक्चर्सको जुन भ्यालु छ त्यसमा चाहिँ यसले सपोर्टिङ पनि काम गर्छ। र अहिलेको क्लाइमेट चेन्जमा चाहिँ जसरी चाहिँ बढ्दै गएको छ, जसरी एक्सट्रिम इभेन्ट्सहरू बढ्दै गएको छ, त्यसमा चाहिँ अर्ली वार्निङ सिस्टम इज अ मेजर फ्याक्टर जस्तो, मेजर चाहिँ एउटा सल्युसन जस्तो चाहिँ लाग्दछ। मैले अलिकति हाउ इट वर्क्स भनेर देखाउन खोजेँ यहाँनिर। वी हेभ सेभरल, अघि मैले सुरुमै भने देयर आर सेभरल अटोमेटिक स्टेसन्स अल ओभर नेपाल। खास गरी रेनफल वाचमा चाहिँ हामीले दिस इज द वेबसाइटकै मैले भर्जन राखेको हो होइन। यसमा चाहिँ अहिले 300 अटोमेटिक रेनफल स्टेसन्सहरू चाहिँ अल ओभर नेपालमा छ। र रेनफलको चाहिँ यो सर्टेन हामीले थ्रेसोल्डहरू फिक्स गरेका छौँ। दो इट कुड बी मेक मोर साइन्टिफिक होइन, मोर साइन्टिफिक बनाउनु पर्ने छ। तर हामीले यो 60 मिलिमिटर इन 1 आवर, 80 मिलिमिटर इन 3 आवर्स, 100 मिलिमिटर इन 6 आवर्स, 120 मिलिमिटर इन 12 आवर्स, 140 मिलिमिटर इन 24 आवर्सको अहिले चाहिँ यो थ्रेसोल्ड राखेका छौँ। यो चाहिँ नेपालभरिको लागि अहिले एउटै छ। अब यसलाई अलिकति मोर साइन्टिफिक र ठाउँ अनुसार, ठाउँ विशेष अनुसार होइन, अब ल्यान्डस्लाइडदेखि लिएर देयर आर सो मेनी इभेन्ट्स आर देयर। त्यो अवस्थामा चाहिँ यसलाई अलिकति परिमार्जन गर्नुपर्ने देख्छु म। दो इट वर्क्स वेल होइन, मेनी पार्ट्समा यसले काम गरिरहेको छ। र यसको अनुसार चाहिँ यो थ्रेसोल्डको अनुसार चाहिँ वार्निङ्सहरू चाहिँ जेनेरेट गर्ने काम गरिन्छ। मैले त्यसैलाई अलिकति पिक्टोरियल फर्ममा मात्रै देखाउन खोजेको। यो चाहिँ अलिकति पिक्टोरियलमा पनि आउँछ, त्यो टेबुलर फर्ममा भन्दा अलिकति मोर इजी हुन्छ कुन ठाउँमा चाहिँ भइरहेछ भनेर हेर्न। वी क्यान सी द्याट यो दि ब्लक्सहरूमा यो अलिकति डार्क रेड भएको चाहिँ अलिकति मोर डेन्जर लेभल, र त्यो अनुसार चाहिँ पिक्टोरियल डिजाइन गरिएको छ।
र त्यसले चाहिँ यो वार्निङहरू जेनेरेट गर्न चाहिँ सजिलो भएको छ। त्यस्तै चाहिँ देन वी अल्सो वाच द रिभर फ्लो हैन, रिभर फ्लोमा पनि कन्टिन्युअस वाचिङको काम हुन्छ र यसमा चाहिँ यो डेन्जर लेभल अनि यो वार्निङ लेभल र यो चाहिँ अर्को चाहिँ जनरल अब नर्मल लेभललाई चाहिँ हुन्छ। अब डेन्जर लेभलमा गएपछि चाहिँ वी क्यान सी द्याट इफ यस्तो खालको चाहिँ अलर्ट्सहरू चाहिँ हामीले यो चाहिँ बेसिकल्ली सरी यो चाहिँ बेसिकल्ली अब यो वेबसाइटमा मात्रै अहिले राखिएको छ हैन। त्यो चाहिँ त्यहाँ काम गर्दाखेरि चाहिँ कुनै ठाउँमा वार्निङ लेभल आयो भने मान्छे चाहिँ 24 आवर्स ड्युटीमा उसलाई चाहिँ अलिकति फोकस्ड होस् भन्ने हिसाबले हो। बट यो वेबसाइटमै छ, हामीले घरमा पनि जतिखेर खोलेर हेऱ्यो भने वी क्यान सी एन्ड हियर द साउन्ड लाइक द्याट। यसमा चाहिँ यो डिफ्रेन्ट स्टेसन्सहरू रिभरको डिफ्रेन्ट स्टेसन्सहरूमा चाहिँ वाटर लेभल अनुसार चाहिँ वार्निङ लेभल र डेन्जर लेभल्सहरू राखिएको छ। खास गरी 2 इयर्सको फ्लडको आसपासमा चाहिँ हामीले वार्निङ लेभल सेट गरेका छौँ र डेन्जर लेभल चाहिँ अलमोस्ट 5 इयर्सको 5 इयर्स रिटर्न पिरियडकोमा गरेका छौँ र त्योभन्दा अलिकति कममै गरेका छौँ सो द्याट वी क्यान रेस्पोन्स मोर क्विकली भन्ने हिसाबले। र यो अनुसार चाहिँ we give the early warnings to the people. र यो गर्दाखेरि चाहिँ यो देशभरमा चाहिँ फ्लड एसएमएस पोलिगन्सहरू बनाएको छ जुन चाहिँ अहिलेको अवस्थामा 273 वटा एसएमएस पोलिगन्सहरू छ। यो मैले चित्रमा देखाएँ र यो चाहिँ अ काइन्ड अफ हजार्ड म्यापिङ जस्तै हो, तर यो मोर स्पेसिफिक रूपमा चाहिँ बनाएको छ ताकि त्यो अलिकति पब्लिक कन्सन्ट्रेसन भएको ठाउँमा चाहिँ म्यासेजिङहरू गर्न सजिलो होस् भनेर। र यो म्यासेजिङ पोलिगन्सहरूको अनुसार चाहिँ देयर आर दि वेज अफ यो एनसेल र नेपाल टेलिकमको मोबाइल फोनबाट वार्निङ लेभल र डेन्जर लेभलको अनुसार जुन मैले अघि भने त्यसको अनुसार चाहिँ पिपुल्सहरूलाई अलर्ट्सहरू जारी गर्ने काम अहिले गरिन्छ। त्यसदेखि बाहेक चाहिँ यो फ्लड फोरकास्टिङमा पनि काम भइरहेछ। फोरकास्टिङमा चाहिँ बेसिकली यो 3 डेजको फोरकास्टिङको काम गर्नुहुन्छ रिभर फ्लोमा। एउटा चाहिँ यो मैले यो राइट यो टेबुलर फर्मको लेफ्ट साइडको देखाएँ। त्यसमा चाहिँ बेसिकल्ली 3 डेजमा चाहिँ विभिन्न रिभर्सहरूको फ्लो चाहिँ के हुन्छ भन्ने कुरा देखाउने गरिन्छ। र यो अब यसको कलर कोडिङ अनुसार चाहिँ यो चाहिँ यसको वार्निङ लेभलमा छ कि डेन्जर लेभलमा जाँदैछ भन्ने कुरा पनि देख्न सकिन्छ। एन्ड देन अहिले चाहिँ हामीले यो वर्षदेखि चाहिँ अलिकति यो पिक्टोरियल फर्ममा we have started to show the flash flood for next 24 hours. Next 24 hours को लागि चाहिँ फ्लाश फ्लड को सम्भावना भएको ठाउँहरूलाई अलिकति यो के अरे डिस्ट्रिक्ट लेभलमा चाहिँ सो गर्ने गरेका छौँ र यो यसलाई 4 वटा क्याटेगोरीमा चाहिँ छुट्याइएको छ। हरियोबाट चाहिँ न्यून जोखिम, पहेँलोबाट मध्यम जोखिम र सुन्तला कलरबाट चाहिँ उच्च जोखिम र यो रेड कलरबाट चाहिँ अब अलिकति अति उच्च जोखिम भन्ने हिसाबले यही अनुसार चाहिँ हाम्रो बुलेटिन्सहरू चाहिँ विभिन्न स्टेक होल्डर्सहरूमा जाने गर्छ र जसले चाहिँ रेस्पोन्सहरू गर्नुहुन्छ। यो चाहिँ मैले अलिकति हाम्रो यो इन्फर्मेसन डिसेमिनेसन सिस्टमको बारेमा बताएँ। इन्फर्मेसन डिसेमिनेसन चाहिँ बेसिकल्ली हामीलाई आउने डेटाहरू भनेको चाहिँ हाम्रो यो स्टेसन्सहरू अनि कार्यालयहरू र सेटेलाइटको इमेजेसहरू जसलाई हामी चाहिँ अलिकति स्टडी गर्छौँ र त्यसदेखि बाहेक चाहिँ हामीले विभिन्न मोडल्सहरूको आधारमा चाहिँ यो वार्निङ लेभल, डेन्जर लेभल र फोरकास्टिङको काम गरिसकेपछि चाहिँ हामी यो डेटाहरू चाहिँ गृह मन्त्रालय हैन, राष्ट्रिय आपतकालीन कार्य सञ्चालन केन्द्र, त्यसदेखि बाहेक अब यो राष्ट्रिय विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणहरूमा पनि पठाउने गरिएको छ रेगुलर रूपमा। त्यसदेखि बाहेक यो पिपुलसँग चाहिँ डाइरेक्ट कन्ट्याक्टको लागि अहिले यो फ्लडको हिसाबले चाहिँ यो टोल फ्री नम्बर 1155 युज हुन्छ मनसुनको बेला र यो अरू मेट्रोलोजिकल इभेन्टको लागि चाहिँ हाम्रो अर्को नम्बर छ जुन चाहिँ वर्षभरि नै यो टोल मतलब खुल्ला हुने गरेको छ, जसबाट चाहिँ every people can access the data or informations from DHM हैन, DHM बाट इन्फर्मेसन। त्यसदेखि बाहेक चाहिँ नेपालका अन्य स्टेक होल्डर्सहरूसँग पनि चाहिँ डाइरेक्ट कम्युनिकेसन मार्फत पिपुलसम्म चाहिँ पुग्ने काम गरिन्छ। The same thing, there are different modes of information disseminations from DHM to the common peoples. मैले अलिकति यो पोहोर साल चाहिँ हामीले कति इन्फर्मेसन डिसेमिनेसन खास गरी एसएमएस को प्रयोग कति गरेर रहेछौँ भनेर अलिकति डेटा हेरेको थिएँ र यो पोहोर साल चाहिँ प्री मनसुन, मनसुन र पोस्ट मनसुनमा गरेर लगभग 67,13,000 चाहिँ एसएमएसहरू गरिएको रहेछ
पोहोर सालको मनसुनमा, र तल्लो पिक्चरले चाहिँ हाउ पिपल आर रियाक्टिङ टु आवर यो मास मिडिया यो सोसियल मिडियाहरूमा चाहिँ हाउ पिपल्स आर इन्टरेक्टिङ भन्ने कुरा देखाउन खोजेको छु। र हामीले SMS डेलिभरी र यो इभेन्ट वाइज चाहिँ जुन बेला चाहिँ यो स्पेसल इभेन्ट्सहरू भइरहेछ त्यो बेला चाहिँ पिपुल्सहरूको रियाक्सन्सहरू र उनीहरूको यो रिट्विट गर्ने होइन, उहाँहरूले क्वेसन्सहरू सोध्ने अथवा त्यसलाई सेयर गर्नेहरू चाहिँ इट्स बिकम्स क्वाइट हेभी देखिन्छ होइन। त्यो हिसाबले पिपुल हेभ गट द इन्फर्मेसन्सहरू अहिले बिस्तारै चाहिँ पिपुल्सहरूमा पुग्न थालेको छ र त्यसलाई चाहिँ रेस्पोन्स पनि गर्न थालेको देखिन्छ। मैले यो अहिलेसम्म चाहिँ केही यो अहिलेसम्म भएको कुराहरूको बारेमा बताएँ है, टाइम पनि कति छ। अब म अलिकति केही स्लाइड्सहरू चाहिँ फ्युचरमा चाहिँ अब कसरी जानुपर्ने जस्तो देख्छु म। यो चाहिँ मेरो अलिकति व्यक्तिगत पर्सपेक्टिभ पनि। You have 5 more minutes, please. Okay, I will conclude in 5 more minutes. फ्युचर पर्सपेक्टिभको बारेमा अलिकति कुरा गरौँ। फ्युचर पर्सपेक्टिभलाई अब मेन एउटा इस्यु भनेको चाहिँ क्वान्टिटी र क्वालिटी अफ डेटाको छ होइन। अब क्वान्टिटी भनेको चाहिँ हाउ मच डेटा वी निड, हाउ मच स्टेसन्स आर वी निडेड टु हेभ अ गुड इन्फर्मेसन्स होइन। गुड इन्फर्मेसनको लागि कति स्टेसन्सहरू चाहिन्छ र कति डेटाहरू लिने भन्ने हो। अर्को कुरा चाहिँ हाउ टु मेन्टेन द क्वालिटी अफ द डेटा होइन। वान अफ द बिग इस्युज चाहिँ क्वालिटी पनि मेन्टेन हुनु पर्यो। अब नेपाल जस्तो टोपोग्राफी भएको ठाउँमा चाहिँ पिपल क्यान से द्याट एज मच एज स्टेसन्स वी हेभ वी गेट द गुड डेटा भन्ने कुरा होला होइन। तर फेरि त्यसलाई अप्टिमाइज पनि गर्नु पर्ला बिकज द रिसोर्स इज ओभर देयर होइन। क्वालिटी मेन्टेनको लागि पनि कामहरू गर्नुपर्ने छ र त्यसको लागि चाहिँ मेरो विचारमा वी सुड गो इन दिस लाइन होइन। मेरो विचारमा चाहिँ वी सुड स्टार्ट द पब्लिक प्राइभेट पार्टनरसिप। पब्लिक प्राइभेट इज भेरी नेसेसरी टु मेन्टेन द क्वान्टिटी अफ डेटा एज वेल एज द क्वालिटी अफ डेटा। त्यसदेखि बाहेक चाहिँ यो अहिले चाहिँ यो सबै यो हाइड्रोमेट सर्भिसेस चाहिँ फेडरल गभर्मेन्टको उसमा यो संवैधानिक हिसाबले पनि फेडरल गभर्मेन्टको उसमा राखेको छ डेटाको हिसाबले। अब डिजास्टर म्यानेजमेन्टको हिसाबले चाहिँ लोकल लेभलसम्म गएको छ होइन। त्यो हिसाबले चाहिँ यो फेडरल गभर्मेन्ट, स्टेट गभर्मेन्ट र लोकल गभर्मेन्टको चाहिँ तिनैको चाहिँ स्टेक हुने गरी इफ वी वर्क टुगेदर देन मेबी वी क्यान हेभ मेनी डेटा एन्ड वी क्यान मेन्टेन द क्वालिटी अल्सो जस्तो लाग्छ। अब यसमा चाहिँ खास गरी 4-5वटा पोइन्टहरू चाहिँ यो तीनटा पार्टीले, एक त यो विभिन्न स्टेक होल्डर्सहरू यो फेडरल, स्टेट र लोकल गभर्मेन्ट र त्यस्तै चाहिँ पब्लिक र प्राइभेटमा पनि के गर्न सकिन्छ त भन्दाखेरि स्टेसन इस्टाब्लिसमेन्ट र स्टेसन अपरेसन एन्ड म्यानेजमेन्टको पार्ट चाहिँ इफ दि प्राइभेट सेक्टरले त्यो काम गर्न सक्यो या चाहिँ लोकल गभर्मेन्ट या स्टेट गभर्मेन्टले त्यसलाई चाहिँ बढी चाहिँ मतलब बढी भ्यालु दिन थाल्यो भने मेरो विचारमा फेडरल गभर्मेन्ट सुड वर्क अन डाटाबेस म्यानेजमेन्ट, क्वालिटी कन्ट्रोल, इन्फर्मेसन सेयरिङ र यो रिसर्च एन्ड डेभलपमेन्टमा चाहिँ मोर फोकस्ड हुन सकिन्थ्यो र रिसोर्स सेयरिङ पनि हुन्थ्यो र इन्फर्मेसन सेयरिङमा पनि सजिलो हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ मलाई होइन। त्यो हिसाबले चाहिँ अब यो प्राइभेट पार्टिजहरूमा चाहिँ को प्राइभेट पार्टिजहरू हुन सक्छन् भन्ने भन्दा चाहिँ यो हाइड्रो पावर डेभलपर्सहरू त्यस्तै एभिएसन बिजनेसमा जुन चलिरहेछ बिकज एभिएसन बिजनेसमा चाहिँ कस्ट रिकभरीमै सर्भिस दिनुपर्छ कि भन्ने पनि मान्यता छ होइन। अर्को चाहिँ यो टुरिज्म इन्डस्ट्रिज कुड बी अ प्राइभेट पार्टी जसले चाहिँ यो यसमा अलिकति लगानी पनि गर्न सक्छ र त्यसपछि चाहिँ अर्को एउटा मेजर स्टेक होल्डर चाहिँ इन्सुरेन्स कम्पनीजहरू हो होइन। अहिले इन्सुरेन्स कम्पनीजहरूको चाहिँ अब के छ त भन्दाखेरि बिकज अब अहिले धेरै इन्सुरेन्सहरू चाहिँ यो क्लाइमेट इन्डेक्सको आधारमा होइन, वेदर इन्डेक्सको आधारमा चाहिँ इन्सुरेन्सहरू सुरु भएको अवस्थामा दे अभियसली निड द भेरी क्वालिटी डेटा होइन। अनि अलिकति सबैतिरको डाटा चाहिँ अभाइलेबल हुनुपर्ने भएको यी प्राइभेट पार्टिज र यो तीनटा गभर्मेन्टको लेभलमा हामीले जान सक्यौँ भने वी क्यान ह्याभ क्वान्टिटी एन्ड क्वालिटी चाहिँ इम्प्रुभ गर्न सकिन्छ जस्तो लाग्छ। अब अर्को चाहिँ यो सर्भिसेसको हकमा चाहिँ अहिले चाहिँ अलिकति ब्ल्याङ्केट सर्भिसेस जस्तो छ होइन। ब्ल्याङ्केट सर्भिसेस भनेर नेपालमा यस्तो हुन्छ उस्तो हुन्छ भन्ने हिसाबले मात्रै सर्भिसेसहरू दिएको हकमा आई थिङ्क वी सुड फोकस्ड अन द सेक्टर वाइड सर्भिसेस है। जस्तो एग्रिकल्चरमा केही कामहरू त सुरु भएको छ बट इट इज नट इनफ है। कस्तो हुन्छ अब यसपालि नै हामीले मनसुन हेऱ्यौँ भने इट्स मोर लाइक द ड्रट कन्डिसनमा छ होइन। यसलाई प्रपरली क्लाइमेट र उसलाई चाहिँ हामीले भन्न सकेको अवस्था छैन। त्यस्तै अब हाइड्रो पावरमा चाहिँ अब अहिले जहाँ हाइड्रो पावर स्टेसनहरू बन्छ अब हाइड्रो पावर डेभलपर्सहरूको निड चाहिँ त्यहीँ चाहिँ स्टेसन्सहरू होस् भन्ने छ। त्यो अवस्थामा स्टेसनहरू कसरी अपरेट गर्ने अथवा कसले इस्टाब्लिस गर्ने भनेर चाहिँ यो सेक्टरको लागि पनि हामीले चाहिँ स्पेसल सर्भिसेसहरू दिनुपर्ने देखिन्छ। त्यस्तै इरिगेसनमा पनि
इरिगेसनको पनि अब एग्रिकल्चर निड पनि हुन्छ, त्यस्तै इरिगेसनको चाहिँ कति पानीहरूको डेलिभरी गर्ने भन्ने हिसाबले पनि दिस सर्भिसेस इज भेरी भेरी नेसेसरी। त्यस्तै एभिएसन सेक्टरलाई त अब उसको स्पेसल अब आइकाओको एउटा स्पेसल प्रिन्सिपलमा काम गर्नुपर्छ, त्यो चाहिँ एकदमै सेक्टर वाइज नै उनीहरूलाई चाहिने चाहिँ वेदर र यो क्लाइमेट इन्फर्मेसन्सहरू दिनुपर्ने भएकोले गर्दा द्याट सेक्टर इज अल्सो निडेड भेरी प्रपर सर्भिसेस। त्यस्तै टुरिज्म है, नेपालमा त अब हिमाली पर्यटकहरू अब यो पदयात्रादेखि लिएर विभिन्न चाहिँ पर्यटनहरू भएको हिसाबले चाहिँ टुरिज्म सेक्टरको लागि पनि स्पेसल सर्भिसेस चाहिँ प्रोभाइड गर्नुपर्ने देखेको छ, खास गरी वेदर रिलेटेड। त्यस्तै बाहेक चाहिँ यो ट्रान्सपोर्टमा पनि नेपालमा हिल्ली रिजनमा चाहिँ पहिरोहरू अगाडि आउने होइन, कहाँ चाहिँ अलिकति स्पेसिफिक रूपमा कहाँ पहिरो गइरहेछ, कहाँ चाहिँ हेभी रेनफल छ, त्यो सर्भिस त्यो चाहिँ अब ट्रान्सपोर्ट सेक्टरलाई त्यो सर्भिस प्रोभाइड गर्नुपर्ने छ। अब तराई रिजनमा चाहिँ खास गरी यो विन्टर सिजनमा टु मोर स्लाइड्स एन्ड देन इन्सुरेन्स एन्ड R&Dमा पनि चाहिँ यो सर्भिसेसहरू चाहिँ प्रोभाइड गर्नु। सो वी सुड गो टु दि सेक्टर वाइज सर्भिसेस है। अब यो फोरकास्टिङमा चाहिँ मैले अलिकति लिड टाइम चाहिँ हामीले बढाउनु पर्ने देखिन्छ होइन। वी क्यानट गो जस्ट 2 days or 1 day फोरकास्टिङ होइन। तर अब लिड टाइम बढाउँदाखेरि चाहिँ अनसर्टेनिटी पनि त्यसरी नै बढ्न जाने हुँदाखेरि वी सुड फोकस्ड इन टु वान चाहिँ मोडल पर्फर्मेन्सहरूलाई कसरी बेटर बनाउने भन्ने काममा चाहिँ फोकस्ड हुनुपर्ने देखिन्छ भने, अर्को चाहिँ यो ओभरअल क्लाइमेटिक इन्फर्मेसनको चाहिँ नलेजको पनि मैले अलिकति ग्याप देखिरहेको छु। वी सुड गो फर दि नलेज इन्हान्समेन्ट होइन, क्यापेसिटी बिल्डिङ भनौँ या नलेज इन्हान्समेन्ट चाहिँ यो क्लाइमेट र यो फोरकास्टिङमा चाहिँ यो दुईटा काम पनि देख्नुपर्ने देखिन्छ। एन्ड देन अब प्लिज एलो मी टु कन्क्लुड लाइक अर्को चाहिँ यो वी सुड अब यो इन्टरनेसनल्ली पनि र हाम्रो चाहिँ अलिकति यो इम्प्याक्ट फोरकास्टिङमा अझै काम भएको छैन होइन। वी हेभ स्टार्टेड सम वर्क इन सम लोकलाइज्ड एरिया बट स्टिल देयर इज अ ग्याप इन इम्प्याक्ट बेस्ड फोरकास्टिङ होइन। वेन वेयर एन्ड हाउ लाइकली द इम्प्याक्ट्स आर होइन। यो चाहिँ अब अहिले चाहिँ हजार्ड बेस्ड मात्रै छ, अब यसमा एक्सपोजरको रोल के हुन्छ, त्यसमा भल्नरेबिलिटी कसरी थपिन्छ भन्ने हिसाबले चाहिँ इम्प्याक्ट बेस्ड फोरकास्टिङमा पनि वी सुड गो। एन्ड द अनदर एस्पेक्ट चाहिँ यो अहिले अब हामीले चाहिँ यो कमन अलर्टिङ प्रोटोकल क्याप अनुसार चाहिँ इन्फर्मेसन डेस्टिनेसन सिस्टम चाहिँ हुनुपर्छ। यसमा चाहिँ सबै प्रकारका यो इभेन्ट्सहरू जुन छन् त्यसलाई चाहिँ यो क्याप अन्तर्गत विभिन्न मिडिया भनौँ या विभिन्न तरिकाले चाहिँ जुन पब्लिकसम्म जान्छ त्यो पब्लिकसम्म जानेलाई चाहिँ एउटै खालको वेयर इज इट, वाट इट इज, हाउ सुन इट इज, हाउ ब्याड इज इट एन्ड हाउ सुड आई डु, वाट सुड आई डु भन्ने हिसाबले चाहिँ कमन सिङ्गल मेसेजिङ फर्मेटमा चाहिँ एउटै ल्याङ्ग्वेजमा चाहिँ सबैलाई बताउनु पर्ने चाहिँ छ। सो वी शुड गो इन दिस लाइन। थ्याङ्क यू भेरी मच फर योर लिसनिङ। देयर आर सम क्वेसन्स आई हेभ सिन इन द च्याट बक्स बट I try to, I mean, thank you. Thank you, Dr. Bhattarai. Really very interesting and very useful and very impressive presentation. I really appreciate it. We have already very interesting questions in the chat box. We will be taking more questions in the chat box, or maybe if the participant would like to speak out, they can just raise their hand and we will manage the time accordingly. So let me take out a couple of questions, then you can respond. One of the question is from Rajan Bhattarai sir, who is also the former DG of the Department of Water Resources and Irrigation. We have heard a lot about the radar in Palpa and Udaipur. What is the current status and what is the timeline for providing service? Do you have any idea? Thank you, Moderator sir, for the questions. And yeah, actually there is some issues in this contract management system and यो कोभिडहरूले पनि अलिकति ह्याम्पर गरेर चाहिँ यो राडर के अरे पाल्पा र उदयपुरको राडरको इस्टाब्लिसमा अलिकति टाइम लागिरहेछ। बट आई सुड से द इस्टाब्लिसमेन्टको काम चाहिँ यो वर्ष, बिकज यो युएसबाट डेलिभर हुनुपर्ने हो राडर, एन्ड दे आर गोइङ टु डेलिभर, आई मिन सिपिङ भेरी सुन विदिन दिस विक मेबी। एन्ड यो वर्ष चाहिँ हामी इस्टाब्लिसमेन्ट गरेर सर्भिस चाहिँ सुरु गर्ने भनेर लागिरहेछौँ। All right, thank you. There are some other questions, both two questions from the name with the Krishna. Does DHM has river water quality database? This is the one question. And second is, what is the possibility of mobilizing citizen scientists for collecting meteorological data by DHM? अब यो वाटर क्वालिटी मा चाहिँ we have some very scattered data
for quality, water quality, and water quality ma चाहिँ अलिकति पछिल्लो चरणमा के कन्फ्युजन भयो त भन्दाखेरि which is the responsible agencies for water quality. अब अर्को एउटा चाहिँ यो वातावरण मन्त्रालय, यो वातावरण विभागहरू छ, उनले पनि वाटर क्वालिटीमा चाहिँ केही काम गरिरहेछ। त्यस्तै हामीले पनि केही काम गरिरहेछौँ र मल्टी एजेन्सिजहरूले पनि यो वाटर क्वालिटीमा काम गरिरहेकोले गर्दाखेरि एउटा अथेन्टिक डाटाबेस सिस्टम चाहिँ बनाउन जरुरी देख्छु म, हैन। अब DHM has a very good database management system भएकोले गर्दाखेरि जस्तो हाम्रो BRBIP भन्ने प्रोजेक्टले पनि दे हेभ अ ह्युज डेटाबेस, हैन। अब त्यसलाई पनि कसरी इन्टिग्रेट गरेर यता ल्याउन सकिन्छ भनेर हाम्रो मैले पनि अलिकति त्यहाँ इनिसिएट गर्न खोजे हो, तर बट बिकज अफ सम technical or some other problems त्यो रूपमा चाहिँ जान सकेको छैन। But we need a very good database for water quality, which we do not have today. It's enough numbers. अर्को क्वेशन्स के थियो? सिटिजन साइन्टिस्टलाई मोबिलाइज गरेर मेट्रोलोजिकल डेटा लिन सकिने पोसिबिलिटी कस्तो छ बाइ DHM भन्ने कुरा छ। हैन, अब देयर आर सम इश्यूज। मैले अघि पनि भने कि if we established हाम्रो चाहिँ लोकल गभर्नमेन्टहरूले एक-एकवटा मात्रै मेट्रोलोजिकल स्टेसन इस्टाब्लिश गरिदिने हो भने पनि we will get the 753 stations over there, हैन। अब तर त्यसको अपरेसनको कुरा हुन्छ। अब सिटिजन साइन्स भनेको चाहिँ इट्स अ भेरी गुड, है। अब धेरै देशहरूमा चाहिँ सिटिजन साइन्स एप्रोचबाट पनि मेट्रोलोजिकल डाटाहरू लिने गरेको छ। अब अहिलेसम्म चाहिँ अब ड्यु टु द क्वालिटी अनि त्यसको चाहिँ कन्टिन्युएसन्स कतिको हुन्छ भन्ने हिसाबले अलिकति क्लियर नभएकोले गर्दाखेरि वी हेभ नट स्टार्टेड इन आवर लेभल, है। आवर लेभलबाट चाहिँ स्टार्ट भएको छैन। बट द्याट इज वान अप्रोच मेरो विचारमा। हामी अब त्यो बाटोमा पनि जानुपर्छ जस्तो लाग्छ। अलराइट, थ्याङ्क यू। अर्को क्वेसन चाहिँ हाम्रो प्रचण्ड प्रधान सरले राख्नु भएको छ। जस्तै एकुरेसीको कुरा, हाम्रो कतिपय सर्भिसहरू चाहिँ स्पेसल्ली रियल टाइम मोनिटरिङको सर्भिस चाहिँ प्राइभेट सेक्टरलाई इन्डिभिजुअल्ली हामीले दिइरहेछौँ, होइन। उनीहरूबाट आएको डेटाको एकुरेसी चाहिँ एज ए गभर्नमेन्ट एजेन्सी DHMले कसरी कन्फर्म गर्छ र हाउ एक्युरेट दोज डेटा आर भन्ने क्वेसन छ। we try to make the हाम्रो क्वालिटी चाहिँ विदिन द DHM बाटै सञ्चालनमा भएकोमा पनि डेटा ग्याप्सहरू लगायतको क्वालिटीहरूको चाहिँ इस्यु छ, हैन। अब इन्डिपेन्डेन्टली चलाइरहेको स्टेसन्सहरूको चाहिँ अब क्वालिटी हामीले टेस्ट गर्ने या उहाँहरूलाई त्यसलाई युज गर्न दिने भन्ने पोलिसी चाहिँ मेरो विचारमा आई डोन्ट नो, त्यति क्लियर पोलिसिजहरू चाहिँ छैन। वी ट्राई टु हेभ अ क्वालिटी डेटा फ्रम DHM इटसेल्फ, हैन। त्यो चाहिँ त्यतिसम्म चाहिँ हामीले गरिरहेछौँ अहिले। All right, thank you. Another question is from Anup Khanal, who is asking, is there any on-site sirening system established by DHM so far for early warning system? I'm not sure. मैले चाहिँ यो सुन्दाखेरि चाहिँ there were some on-site siren system थियो अरे, हैन। But due to some technical problems हरू अब त्यो साइरन्सहरू चाहिँ कहिलेकाहीँ आफै बजिदिने, हैन। अनि त्यसपछि त्यो बजेको गरिदिने जस्तो इस्युजहरूले केही साइरन सिस्टम्सहरू चाहिँ अनसाइटको चाहिँ बन्द गरिएको छ र त्यो सञ्चालनमा चाहिँ लिएको छ। अहिले चाहिँ त्यस्तो साइरन सिस्टम्सहरू चाहिँ राखेको छैन। तर हामीले जस्तो छोरोल्पाको डाउनवर्ड साइडमा पनि साइरन सिस्टम्सहरू जडान गरेका छौँ, हैन। त्यो छोरोल्पाको ग्लफहरूको उसमा इम्जामा पनि गरेका छौँ। बट मलाई अलिकति के भने यो यिनीहरू चाहिँ वेदर दे आर फङ्सनल अर नट भन्ने हिसाबले चाहिँ वी आर स्टडिङ दिस इयर चाहिँ हामीले छोरोल्पाको तल चाहिँ स्टडी गर्न खोजिरहेको छौँ। बट अब अरू रिभरहरूमा चाहिँ त्यस्तो चिजहरू त्यति इस्टाब्लिस भएको छैन। All right, thank you. There's one more question from Dr. Sujata Manandar. Thank you for listening to us from Canada, Sujata. She's asking about, it's nice that the DHM has initiative for the high altitudes, but we need a high density network in a long run. So does DHM has any plan for extending the density of the monitoring station in the high altitude? Yes, of course. Recently we have 11 stations in high altitude, हैन। हामीले high altitude मा चाहिँ 11 stations-हरु छ। त्यसमा चाहिँ 2 stations are already in the automatic mode. त्यसले चाहिँ automatic mode मै डेटाहरु चाहिँ दिइराछ। And this year we are planning to make all other 9 stations to the automatic mode, हैन। अहिले हामीले युज गरिरहेको चाहिँ semi automatic type को छ, but we are upgrading all those stations to the automatic mode. अब जहाँसम्म अहिले हामीले चाहिँ 23 more stations-हरुलाई चाहिँ feasibility study को काम गरिरहेछौँ। If they are feasible and we can go 23 more stations will be established in higher altitude.
All right, thank you. There is also one more question from Dr. Maheshwar Shrestha. Is about the assimilation of real-time data in forecasting of rainfall and discharge is required. What is the future plan of DHM? The idea is the basic services like data are supposed to be the duty of DHM or the nation. So do you have any comments or any feedback on these questions? We thank you for your questions. We have some modeling for hydrological forecasting and hydrological early warning systems, but their performance is not so well. Maybe one of the reason is the assimilation part is not well conducted in those models. So we have started the preparation of the two basins, Karnali and Narayani basin. We have started one activity in which we are trying to assimilate the data for future projections. Let us see how we succeed in that part. All right. I think I have seen Mr. Anil Pokhrel. He might perhaps the CEO of the DSM, maybe the same Anil Pokhrel. If he's the same one, maybe he may also comment on what are the gaps between the users of the data and also the services provided by DSM. But before going there, I have one question from Nikki Maske, that has there been any attempt to analyze data from the DHM stations for providing weather information for farmers? If yes, what are their effectiveness? We have one services which we provide. Every Thursday we are giving the farmers next 1 week weather information. In terms of the effectiveness, so maybe we need more survey how effective it is. Survey data analysis, but there is a kind of services, though that should be expanded. That should be quality data, quality information. Maybe that is still a deficiencies, but there is services. Effectiveness we should have some farmers or local level survey effectiveness त्यो एग्रो एडभाइजरी भनेको DHM ले मेजर गरेको अब्जर्भ गरेको स्टेशन डेटाको आधारमा हो कि? Yes, of course. Thank you. I have seen the hand raised by Anup Khanal. Please go ahead. Namaste sir. Thank you Dr. Rajan sir for the wonderful presentation. मैले चाहिँ त्यो अर्ली वार्निङ सिस्टमलाई थोरै इलाबोरेट गर्न खोजेको. सरले चाहिँ अहिले रिसेन्टली US तिर पनि भिजिट गरेर आउनु भयो, अनि त्यसमा चाहिँ यो अर्ली वार्निङ सिस्टम हाम्रो चाहिँ अहिले सर्भर बेस्ड मोनिटरिङ सिस्टम छ भनेपछि स्टेसन र हाम्रो सर्भर चाहिँ मोबाइल नेटवर्कबाट कनेक्सन हुनुपर्छ भन्ने छ. अब जुन चाहिँ एक्सट्रिम जुन इभेन्ट केसमा चाहिँ त्यो नै लिङ्केज ब्रेक हुन सक्ने हुन्छ. त्यसमा चाहिँ अब इन्टरनेसनल प्र्याक्टिसेस सरले केही लर्न गरेर आउनु भयो कि केही सेयर गरिदिनुहुन्छ कि भनेर. Not only the mobile based system, हैन, अब हामीसँग चाहिँ we have some station जहाँ चाहिँ मोबाइलको कभरेजहरु छैन, तिनीहरुबाट चाहिँ हामीले सैटेलाइट बेस्ड नै कम्युनिकेशन्स पनि गरिराछौं, अहिले पनि गरिराछौं हैन. But they are quite costly. अब अलिकति कस्टली भएकोले गर्दाखेरि त्यो सबै स्टेशन्सहरुमा मोबाइल मतलब सैटेलाइट बेस्ड नै सिस्टम गर्न चाहिँ maybe not possible, but we may go to the satellite, or even if there are some low cost satellite systemहरु पनि अहिले आछ भन्ने सुनिरा छु हैन. Low cost systemsहरु आयो भने maybe that will be more better. Okay, thank you sir. All right, thank you. There's one more question from Hari Datta Podel. He's asking that NIH India and IIT Roorkee has established a research work at the origination point of River Ganga at Gangotri in India, and found a shifting of solar line by about 28 meters upward and upward every year. Whether DHM starts such research works in Nepal, maybe when DHM starts such research work in Nepal, perhaps that will be the question. So Hari sir, can you elaborate more about the your research questions? Can you elaborate in Nepali? Bhattarai sir, they found their conclusion that the snow line is shifting 28 meters every year upward and upward. Yes. Snow line is shifting upward and upward in the original place of River Ganga. Okay. You know,
I think we need also we need such research work in some snow rivers in Nepal. Sir, I have shown one of the one slide regarding the Yala glacier that from 1982 we are observing some of the not only the DHM but the ISTIMOD and other organization is also there. Observing the snow line or snow glaciers कसरी चाहिँ रिट्रिट अथवा कसरी भइराछ भन्ने कुरा चाहिँ स्टडी चाहिँ भइराछ हैन सर. अब अहिले चाहिँ हामीले recently we are going to establish soon we are going to establish one publicly नै daily snow line र daily snow coverage चाहिँ के हुन्छ भनेर हामीले पब्लिक नै दिने गरी चाहिँ we have established one system. We have already established one system. त्यसको चाहिँ अब यो अलिकति यो पब्लिकमा जानु भन्दा अगाडिको केही फाइनल प्रोडक्टको कामहरु भइराछ हैन सर. त्यसमा चाहिँ हामीले यो मोदिसको सेटेलाइट इमेजलाई अहिले प्रयोग गरिरहेका छौं सर्टेन क्वालिटी कन्ट्रोल गरेर. मेबी आफ्टर दैट हामीले चाहिँ नेपालको होल सिस्टममा कसरी भइराछ अब 1-2 वर्षसम्म कन्टिन्युअस त्यसको मोनिटरिङ गर्यौं भने मेबी वी क्यान गेट सम मोर इन्फर्मेशन्स. बट त्यो भन्दामा पनि अहिले नभएको हैन. वी हैव डन केही ग्लासियर्सहरुमा हामीले कन्टिन्युअसली मोनिटरिङ चाहिँ गरिरहेछौं सर. ओके सर, थ्यांक यू. Alright, thank you. अरु कसैको केही छ? Any other questions? If Anil Pokhrel sir, NDRRM को Anil Pokhrel sir हुनुहुन्छ भने do you would like to share something? Hello? Yeah. Any other questions? Anyone? I could not see Anil sir anymore. अरु कसैको केही छ? From the practice viewpoint, or what are the gaps between the services provided by DHM and are there any things that DHM needs to improve from the user's viewpoint? If anyone would like to share, that would be really great. I could not see hand raised as well as the comments here. So one question, Rajan sir, from my side. Yes, sir. For the future, you showed some slide about future prospects of the hydromet services in Nepal. But what are the challenges for achieving them? Would you like to highlight some of the challenges and how we can maybe address those challenges? Yes, thank you very much for the very good questions, Pandey sir. Actually, the currently hydromet services is something like the main problem भनेको चाहिँ के हो भने hydromet services चाहिँ त्यो बेला मात्रै important जस्तो लाग्छ when there is some disasters हैन, maybe in the monsoon seasons, and after the monsoon seasons for the rest of the 8 months people forgetting that हैन यो सर्भिसेस पनि छ अनि यसमा चाहिँ यो गर्नुपर्छ भन्ने हिसाबले मैले भन्न खोजेको के भने एउटा चाहिँ यो स्टेट गभर्नमेन्ट हाम्रो प्रोभिन्स गभर्नमेन्ट फेडरल गभर्नमेन्ट र लोकल गभर्नमेन्टले पनि यसमा चाहिँ ओनरशिप लिएर यो चाहिँ यो सर्भिसेस चाहिँ वी रियली निड भन्ने कुरा चाहिँ हामीले चिर्न बाँकी छ. दैट इज वन मेजर च्यालेन्जेस दैट वी शुड डू हैन. अर्को चाहिँ यो मैले अघि प्राइभेट सेक्टरको इन्भल्भमेन्टको कुरा गरेँ. प्राइभेट सेक्टर इन्भल्भिङ इन समवट अघि सरले पनि भन्नुभयो क्वालिटीको कुरा कसरी एस्योर गर्ने भन्ने हिसाबले यदि हामीले क्वालिटी र त्यसको डेटाबेस म्यानेजमेन्ट गरेर उनीहरूलाई चाहिँ यो उसमा ल्याउनको लागि चाहिँ अलिकति पोलिसी अथवा यो कानुनी रूपमै नै हाइड्रोमेट सर्भिसेसहरू चाहिँ तिमीहरूको प्रोजेक्टमा भनेको कुनै हाइड्रो पावर प्रोजेक्टमा चाहिँ इन्क्लुड गर्नुपर्ने छ भने त्यो चाहिँ कानुनी रूपमै यु शुड डु द्याट and you should give the data to DHM so that the quality control र publication सम्मको काम चाहिँ त्यहाँबाट होस् भन्ने त्यो एउटा पार्टमा पनि अलिकति काम गर्नुपर्ने देखिन्छ हैन. अर्को चाहिँ अब रिसोर्सेसको हिसाबले लास्ट 5 इयर्स भन्दा रिसोर्सेस चाहिँ अब बढ्दै नै गइराछ. तर कस्तो भने रिसोर्सेसले मात्रै नहुने कि यो ह्युमन रिसोर्सेसहरूको पनि क्यापासिटी र तिनीहरूको नम्बर पनि चाहिँ अहिले बढाउनु पर्ने देखिन्छ क्या. अब यदि हामी if we try to give the good product हैन good information good चीज दिने हो भने ह्युमन रिसोर्सेसलाई चाहिँ नेग्लेक्ट गरेर अब हिजो पनि 10 जना थियो जुन सर्भिस दिए पनि हुन्थ्यो अब आज यति धेरै सर्भिस दिनुपर्ने छ वी शुड गिभ इट फ्रम द 10 पिपल भन्न थाल्यो भने वी क्यान नट डु दैट हैन. अब यस्तो खालको च्यालेन्जेसहरु चाहिँ छ. ओके, टेक्नोलोजिकल ह्युमन रिसोर्स दुईटै खालको च्यालेन्जेसहरु चाहिँ हामीले फेस गर्नुपर्ने हुन सक्छ भन्ने कुरा रह्यो. यस
All right. अनि अर्को कुरा चाहिँ यो कोअर्डिनेसन यो लोकल गभर्नमेन्ट प्रोभिन्स गभर्नमेन्ट र फेडरल गभर्नमेन्टको बिचमा चाहिँ यो सम्बन्धमा चाहिँ केही कोअर्डिनेसनको च्यालेन्जेसहरु पनि छ. One more hypothetical question. Assuming that you are the users of the DHM data, not the DGF DHM, how do you see the DHM services? Maybe you should ask these questions 1-2 years before. No, still it is valid. You can put off your hat as a DGF DHM and see from the general. No, one thing, if I talk about the hydrological part, hydrological part, we are giving the services and the services from 1960. 1960 देखि हामीले establish गरेर चाहिँ यो services दिन खोजेको. And when I see the data and I see the information कि झन्डै 215-220 वटा स्टेसन इस्टाब्लिश गरेर अहिले पनि 100 वटा भन्दा बढी स्टेशन्सहरुको डेटा चाहिँ हामीले पब्लिश गर्न सकेको रहेनछौं के हैन. अब यो ग्याप्स चाहिँ अब किन भयो? I cannot go in the past, but we should fill that data as soon as possible. हैन, त्यो ग्यापलाई चाहिँ हामीले जतिसक्दो चाँडो फिल गर्नुपर्ने छ हैन. मलाई चाहिँ त्यो ग्याप्स चाहिँ एज अ आउटसाइडर पनि त्यो ग्याप नहुनुपर्ने जस्तो लाग्छ के. That's great. Thank you. I think we are almost at the end of the session. We still have 4 more minutes. If anyone else would like to speak out and share the experiences and also provide the comments and feedback to the services of DHM, this is really an opportunity for us. Are there anyone would like to share the thoughts or share experiences? After that, we can go to hear some reflections from the DG of the Department of Water Resources and Irrigation, Sushil sir. I think he's with us. Hopefully, he would be happy to share his reflections. But before that, if there are any other questions from some other participants. It looks like not. Sushil sir, would you like to share some of your reflection about today's sessions? Thank you, Dr. Vishnu. I would like to thank you, Dr. Rajan, for elaborate presentations. What type of services are provided by DHM and database systems, principle, methodology, information distribution system, etc., which are very useful for as a water sector worker. In the water sectors, the DHM database are very important during planning phase, design phase, as well as operation and maintenance phase. Operational phase also for structural safety and for the service delivery. DHM database are important, very important for us. And our other sector is disaster management, publications of the announcement of early warning systems related to precipitations and river hydrology are being very useful for evacuation, rescue, and saving the lives. In the recent years, loss of lives and property are in decreasing trends. Maybe one of the reasons is this early warning systems. Besides our structural provision and structural measures. Still, considering its prime importance, Dr. Rajan already mentioned his future scopes. I also see the expanding the scopes of the DHM, especially in sediment database as well. Because in the irrigation and hydrology, any water resource project, sediment database are also important. If we have a database in our major project sites, that will be very useful. And another is already Krishna mentioned water quality, whether it is mandated to DHM or not, but water quality database are also important to save our river civilization and river lives.
Another aspect is we are experienced. Our Tarai River are in aggregations. That is also related to the sediment. Especially southern Tarai River are in aggregation conditions, which threats the nearby land and nearby settlements survival. So the trend of the aggregations, if we have database of the trend of the aggregations, then we could manage the proper measures or proper remedials planning. So, DHL is providing good services, and besides there is a lot of scopes. And thanks Rajan for comprehensive and informative presentation. Thank you all for attendance. Thank you. Thank you, Sushil sir. Thank you very much. Thank you, sir, for your nice reflection about the potential uses from our department as well as the others, and how the service can be improved even better. Thank you so much. I think we are almost at the end of the session. Like always, we would like to announce the next episode of the event. Let me allow to share my screen. Okay. The 15th episode of our talk series would be focused on implementation of irrigation master plan challenges and way forward. I think many of us are aware that the Department of Water Resources and Irrigation has made irrigation master plan. It has highlighted various types of projects and the various strategies and so on. But there are always challenges with the implementation. So we'll be hearing from our DG of the Department of Water Resources and Irrigation, Mr. Sushil Chandra Acharya, in the next episode, Tuesday, Aspin 11/2079, on this very interesting topics. Please try to join as far as your time permits. We'll be sharing details in due course. With this announcement, I would like to thank you all for your very active participation in today's session. It was really, I really enjoyed it, and I hope all of you did. Good night and enjoy your days ahead. Bye-bye and namaskar. Bye. Thank you very much.